ओम शांति 11 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, बाबा तुम मानकु सुख शांतिर दुनिया को नहीं जावाई आसिछंती। शांति केवल शांतिधाम एवं सुखधाम रे ही अछि। बाबा तुम मानकु सुख शांतिर दुनिया को नहीं जावाई आसिछंती। शांति केवल शांतिधाम एवं सुखधाम रे ही अछि। प्रश्न, यही युद्ध क्षेत्र रे माया प्रथमे केउ कथा उपरे प्रहार करुछि? यही युद्ध क्षेत्र रे माया प्रथमे केउ कथा उपरे प्रहार करुछि? उत्तर, निश्चय उपरे। पुरुषार्थ करू करू माया प्रथमे निश्चय को भांगी देउछि। सेथिपाई पिलामाने हारी जाउछंती। जदि पक्का निश्चय रहिब जे बाबा जिए समस्तंकर दुख हरण करी सुख देउछंती, से ही आमको श्रीमत देउछंती एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछंती, तेबे माया ठारू केबे भी पराजित होई परिबे नहीं। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चलो प्रभु। ओम शांति। काहापाई कहउछंती केउ आड़े नहीं चल, केमिति नहीं चल, एहा दुनिया रे केही भी जाणती नहीं। तुमे ब्राह्मण कुल भूषण पिला माने पुरुषार्थर क्रमानुसारे जानिछ। तुमे जानिछ एहाक भितरे जिए प्रवेश करी आमकु तांक निजर एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछंती। से समस्तंकर दुख हरण करी समस्तंकु सुखदायी करुछंती। एहा किछि नुआ कथा नुहे। बाबा कल्प कल्प आसंती एवं समस्तंकु श्रीमत दियंती। पिला माने जानती जे बाबा मध्य सेही अटंती। आमे मध्य सेही कल्प पूर्वर तांकर संतान अटु। तुम मानकु यही निश्चय हेबा दरकार। बाबा कहउछंती मु पिला मानकु सुखधाम शांतिधाम को नहीं जिबा पाई आसिछि, किंतु माया निश्चय कराई देउ नाही। सुखधाम को जाऊ जाऊ पुणी हराई देउछि। एहा युद्ध क्षेत्र अटे ना? दुनिया रे हेला बाहुबलर युद्ध, एहा हेला जोगबलर युद्ध। जोगबल बहुत नामी ग्रामी, सेथिपाई समस्ते जोग जोग कही चलीछंती। तुमे यही जोग को कल्परे थरे ही शिखुछ। बाकी दुनिया रे तो अनेक प्रकारर हट जोग इत्यादि शिखाउछंती। एहा सेमानकु जणा नाही जे बाबा केमिति आसी जोग शिखाउछंती। सेमाने तो प्राचीन राजयोग शिखाई परिबे नाही। तुमे पिला माने भल भावरे जानिछ जे ये सेही बाबा जिए राजयोग शिखाउछंती, जहाँकु समस्ते मने पकाउछंती। हे पतित पावन, आस एपरि स्थान को नहीं चल जेउठी शांति थिब। किंतु शांति अछि केवल शांतिधाम सुखधाम रे। दुखधाम रे शांति केउठु आसिला? शांति नाही बोली तो ड्रामा अनुसारे बाबा शांतिधाम को नहीं जिबा पाई आसुछंती। एहा हेला दुखधाम। एठारे दुख ही दुख। दुखर पहाड़ खसिबाकु जाउछि। जेते भी बड़ धनवान हुअंतु बा किछि भी हुअंतु, किछि ना किछि दुख तो लागी रहिछि। तुमे पिला माने जानिछ जे आमे मिठा बाबांक साथिरे बसिछु, जेउ बाबा एबे आसिछंती। ड्रामार रहस्य को मध्य एबे तुमे ही जानुछ। बाबा एबे आसिछंती आमको साथिरे नहीं जिबे। बाबा आम आत्मा मानकु कहउछंती, कारण से आम आत्मा मानकर बाबा अटंती ना। जहाँक पाई गायन रहिछि, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांतिधाम रे सबु आत्मा माने साथिरे रुहंती। एबे बाबा तो आसिछंती, बाकी जेउ केतेक आत्मा रहिछंती सेमाने मध्य उपरु तळकु आसिबारे लागिछंती। एठारे बाबा तुमको केते कथा बुझाउछंती। घर को जाई तुमे से सब कथा भूली जाउछ। कथा तो बहुत सहज। एबे बाबा जी कि समस्तंकर सुखदाता शांतिदाता अटंती,
ସିଏ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମା ଅଛ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। କେଉଁଠି ବି ଥାଅ, ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ବାବା ମଧୁବନରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମରେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ପରମଧାମ ଅଟେ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ରାବଣ ତୁମକୁ ପତିତ ତମଃ ପ୍ରଧାନ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଶତପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ କିପରି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ? ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଜଣେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଶତପ୍ରଧାନ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ତମଃ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଶତପ୍ରଧାନ ସତୋ ରଜଃ ତମଃର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ଘରେ ଥିଲ। ସେଠାରେ ତ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଅପବିତ୍ର ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଲା ମୁକ୍ତିଧାମ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରି ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ପାଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ସୁଖଧାମକୁ ଆସୁଛ। ସତ ରଜଃ ତମଃରେ ତୁମେ ହିଁ ଆସୁଛ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାବା ଆମକୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ଚାଲ, ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ବାବା ଏବେ ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଡେରିରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ। ତୁମର ପାଟ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରି ଏବେ ପୂରା କଲେ। ଏବେ ଚକ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି। ସାରା ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷ ଏବେ ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ବୃକ୍ଷର କଲମୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲୀ ବୃକ୍ଷର କଲମୀ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା କଣ୍ଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୈବୀ ଫୁଲର ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ କେତେ। ସେମାନେ ତ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର କଲମୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଦେବତା ଥିଲ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। କେହି ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଶତପ୍ରଧାନ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୁଏ। ତୁମେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ 9 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଗହଣା ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି 24 କ୍ୟାରେଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ସବୁ ଏହିପରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଯେପରି ସୁନା ସେହିପରି ଗହଣା ହୁଏ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା କଳା ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଜ୍ଜତ ରଖିବା ପାଇଁ କଳା ଅକ୍ଷର ନ କହି ଶ୍ୟାମଳ କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶତପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ପୁଣି କେତେ ଖାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହିପରି ମନେ ପକାଅ। ପତିତ ପାବନ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ଆଜି ଆମେ ପତିତ ହୋଇଛୁ, କାଲି ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବୁ। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ପଢ଼ାଇଲା ବାଲା କିଏ?
ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଏକାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଗୁଡ଼ଧାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା, ଯିଏ ଯେପରି ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଶିଖିଛ ସେ କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୋର ହୁଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ତ ହେଉଛି ହଠ ଯୋଗ, ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜଯୋଗୀ। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମର ଚଳନୀକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିବେ। କେବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ। ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରିବ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାର ନ ରହୁ। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲାବାଲା ହେଉଛି ବାଇସ୍କୋପ ବା ସିନେମା। ତାହା ଯେପରି ନର୍କ ସମାନ ଅଟେ। ସେଠାକୁ ଗଲେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦୁନିଆ କେତେ ଖରାପ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି କି 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାହାଘର ହେଉଛି। ଛୋଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଳରେ ବସାଇ ବିବାହ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ମହା ହୁଅ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କିଛି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଛାଡ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ଚଳନୀର ହିସାବ ଯାଞ୍ଚ କର। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ଏହିପରି ବ୍ୟାପାର କେହି କ୍ୱଚିତ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାବା କାଙ୍ଗାଳରୁ ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯାଦୁ ଅଟେ ନା। ଯିଏ ଆମକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଯାଦୁଗରଙ୍କର ତ ହାତ ଧରିନେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସାଥିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏହିଭଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମ ଭିତରେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର କି ବାବା ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କର କେତେ ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦେଇ କେତେ ଭୟଙ୍କର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୁଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭୁଜା ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବାବାଙ୍କର ରଚନା ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭୁଜା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ରୂପ ବସନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନ। ତୁମ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ବାହାରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ବିନା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହି ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକର କେହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ 11:3:68। ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଭଲ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, ବେଦ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବୀମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍,
ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି ସିଏ ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବନ୍ତି। କେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବାବା ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇ ମିଶିବା। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ମଧୁବନ ପଠାଅ। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦିଅ। ପରିଚୟ ବିନା ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେତେବେଳେ ମିଶିପାରିବେ ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବିନା ପରିଚୟରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ କରିବେ? କେହି କେହି ଧନବାନ ଆସିଥାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଆମେ ୟାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା। କେହି ଗରିବ 1 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସାହୁକାର 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଉଛି। ସାହୁକାରମାନେ ତ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ କେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ପତିତରୁ ପାବନ କିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ଦେବାକୁ ହେବ। ତମଃ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣା ଆଦିର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ତେବେ କଳଙ୍କି ବାହାରିଯିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି 2-3 ଥର ଆସି ବୁଝନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏହାଙ୍କୁ ତୀର ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମା ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି, ଇଏ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେଉଁ କାମକୁ? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଜାଣିଛ ଯେ ଡ୍ରାମା ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେ ସେହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କାହାଠାରୁ ନେବେ ନ ନେବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ଏବେ ସେଣ୍ଟର ଆଦି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ପଇସା କାମରେ ଆସୁଛି। ଯେବେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି ବାବା ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବା। ତାହା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା। ତେଣୁ ସେହି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର ଅଛି। ରୁଟି ଖାଅ, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ବୁଝିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷାତ ନେବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଏହା ପକ୍କା କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଯଦି କେହି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା ଆଗକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରୁଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଏଠାରେ ପାଠ ବି ପଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ମନେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଅଶରୀରୀ ହୁଅ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପାଠ କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ପତିତ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ପାବନ ଅଟେ। ପୁଣି ପତିତରୁ ପାବନ କିପରି ହେବେ, ଏହି ସବୁ କଥାରେ ରମଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ହିଁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କୁହାଯାଏ। 84ର ଚକ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତ ଆହୁରି ବିକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତାବିଜ ଅଟେ। ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାବିଜ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର,
ନଷ୍ଟମୋହା ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଭିତରେ ରହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ନ ରହୁ ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ପରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ଡବଲ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଡବଲ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ସେବକ ଅଟେ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଅଟ। ତେଣୁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେବାରେ ତତ୍ପର ରୁହ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ଏକାଠି ସେବା ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ସେବା ଏବଂ କର୍ମଣା ସେବା ଏକାଠି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ବା ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ନିରନ୍ତର କର। ମାନସିକ ସେବା ବା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କର, କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କର, କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 11 ନମ୍ବର। ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିର୍ଭୟତାର ଆଧାରରେ ସତ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କର। ମୁଖରୁ ସତ୍ୟତାର ଅଥରଟି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ବମ୍ ବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏହାର ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ସର୍ବଦା ମୁଖରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ନିରନ୍ତର ମାଳା ପରି ପରମାତ୍ମା ସ୍ମୃତି ରହିଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧୁନ୍ ଥାଉ, ମେରା ବାବା। ସଂକଳ୍ପ, କର୍ମ ଏବଂ ବାଣୀରେ ଏହି ଧୁନ୍ ଥାଉ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅଜପା ଜପ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଜପା ଜପ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସବୁ କଥା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।